ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова ва сурдатарҷумон Қамаров Авранг. субҳи имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ташриф оварданд. Сафари кории роҳбари давлат дар ин ноҳия бо ифтитоҳи роҳи мошингарди байни деҳаҳои Файзобод ва Тагноб то маркази ноҳия ки наздик ба 15 километр масофа дорад оғоз гардид. 5 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ташриф оварданд. сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ҳамадонӣ бо ифтитоҳи роҳи мошингарди байни деҳаҳои Файзобод ва Тагноб то маркази ноҳия оғоз гардид. дар маросими ифтитоҳи роҳи дорои аҳамияти маҳаллӣ иттилоъ доданд ки дарозии он 14,5 километрро дар бар гирифта деҳаҳои Файзобод ва Тагноби деҳоти Дашти Гулҳо, Анҷиркон, Сафедоб, Кодара ва Сафар Гадои деҳоти Панҷруд, деҳаи Боғи деҳоти Қаҳрамон ва шаҳраки ноҳияро бо ҳам мепайвандад. сафари кори пешвои муаззами миллат ба ҷое ки набошад файзу баракати зиёде меорад. барои ҳамин ман бори дигар миннатдории хешро ва миннатдории тамоми сокинони деҳаи Файзобод ва умуман ҷамоати деҳоти Даштигулро ба асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мардум чунин як фазои мусоидро фароҳам оварданд ки тинҷ ором зиндагӣ кору фаъолият ва кунанд ва ба корҳои созандагию ободонӣ камари ҳиммат банданд. амира кандагӣ бодин ҳамиҷа ба райони 15-16 километр дар байни 30 то 40 минут мерафтем. ози шекрона ҳам 15-20 минут дар район ба ҳамиҷара мебинда хайра рахтон дидесин хеле. амира ҳам хеҷази риштагӣ буд ки технико рафта наметонст. дар зимистон ба ҳамиҷа қати мошини сабукраф ба ҳами 16 километрара намерафт. корҳои сохтмонӣ дар ин масир аз аввалҳои моҳи майи соли равон аз тарафи соҳибкорони ватанӣ бо ҷалби аҳолӣ оғоз гардида бо харҷи 27,5 миллион сомонӣ анҷом дода шудааст. паҳнои роҳ ки ба категорияи панҷуми роҳдорӣ шомил мебошад 6 метрро ташкил дода бо ғафсии 8 сантиметр мунфарш карда шудааст. ин роҳ асосан солҳои 60-уми асри гузашта бунёд ёфта солҳои охир таъмирталаб шуда буд. вазъи нохуби роҳ ҳаракати нақлиёти боркашу мусофирбарро мушкил мегардонид. акнун дар доираи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи мазкур дар муддати кӯтоҳ ва мувофиқ ба талаботи замони муосир навсозӣ шуд. таъмиру навсозии роҳи мошингарди байни деҳаҳои Файзобод ва Тагноб то шаҳраки ноҳияи Ҳамадонӣ боиси хушҳолии сокинон гардид. то ноҳия рафтана 1 соат дамерафтӣ рӯи нақс шудагиай мошин қадим мерай дига дар пеш стакани овамуни стакани овуна чапа намешавад. ҳолати безе буд. дар ҳамин роҳ рафтан мушкил буд. дар як моҳ як бор ду бор таъмир мекардем. раҳ бисёр хуб шудагиай ҳолатш нақс шудагиай бемалол дар ҳамин раҳ рафт омад мекунем. роҳҳои бисёр фарсудаи чӣ буданд. имрӯз мо метавонем дар ҳамагӣ дар 15 дақиқа ҳамаи кормо яъне ки то маркази ноҳия бароем кормо ба анҷом расонем ва фикр мекунам ки ин ташаббусҳои бунёдкорови сӯзондагӣ аз ҳамаи ташаббусҳои роҳбари давлат мо илҳом гирифтем. ҳам сокинони маҳаллӣ ва ҳам соҳибкорон ва ҳам ҷавонмардоне ки дар ин ҷо барои бунёдкорӣ саҳм гузоштанд дар раҳ саҳми калон доранд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди роҳи мазкурро аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ шоистаи таҳсин хонда амалӣ намудани иқдомҳои созандагиро нишонаи баланди муҳаббату садоқати сокинон ба миллату давлат номиданд. анаи кори кардагитон мешавад савоб, кори савоб хайр на ҳаҷ мерай на умра ина кортона кардем ҳафт пуштатон қати савоб мегирем. ҳазорҳо мегзарад 10 солҳо ҳаминҷа роҳқатӣ дуои нек мекунад. барои худамон мекунем, барои фарзандомон ҳамхеле тоҷикистон аз мои шумо ҳамин хонаву дари ҳар як кас обод бошад, тозаю озода бошад, хонаи зебо дошта бошад, шароити хуби зиндагӣ дошта бошад, обрӯи давлат, ободии давлат кардем. барои худмон мекунем, барои фарзандомон мекунем, барои набироҳомон мекунем, барои ватанмон мекунем. як ҷон ташаккур ҳаматонда
همه صاحبکارا، همه تشبثکارا، همه مردمی که در همینجا در آبادی بنیاد یا نمی را حصه گذار هستند. ما یک گروه صاحبکاران اقدام گرفتیم که راههای بین دهه رو از نوسازی و تعمیر نماییم. در آینده نقشه داریم که چند راه دیگر هم از نوسازی نماییم. در دایره چرابینی‌ها با استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه میر سعید علی حمدانی بنیاد و نوسازی باز ده‌ها کیلومتر راههای دارای اهمیت محلی به نقشه گرفته شده است. این تدبیر به بهتر شدن وضع اقتصادی و اجتماعی ساکنان ناحیه باعث شده مشکلات رفت و آمد مردم مخصوصاً رانندگان را برطرف خواهد کرد. در دهه فیض‌آبادی جماعت دهاتی دشت گلای ناحیه خواهمدانی با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بینای مرکزی تشخیص و طبابتی و استوماتولوژی مورد بهره برداری قرار گرفت. اکنون این مرکزی معاصر به بیشتر از 25,000 ساکن 12 دهه گرد و اطراف خدمتی با صفت طبی خواهد رسانید. اطلاع می‌دهند همکاران ما. 5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه میر سعید علی حمدانی بینای مرکزی تشخیص و طبابتی و استوماتولوژی را در دهه فیض‌آبادی جماعت دهاتی دشت گلها مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات نوی ساحه تندرستی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار محلی عزیز عزیزوف با اصول معاصر معماری جوابگو به طلبات معیارهای استوماتولوژی با خرج 7 میلیون سومانی ساخته شده است. ضمن شناسایی اطلاع داده شد که بینای تازه بنیاد مرکزی تشخیص و طبابتی و استوماتولوژی از 2 آشیانه عبارت بوده دارای 16 حجره از جمله حجره های قبول، تشخیصگاه، داروخانه، الکتروکاردیوگرام، تشخیص اولتراسدا، جراحی جاغ روی، دکتران دندان، ایمپلانتولوژ، ارتودون، آزمایشگاه برای تیار کردن دندان و به ضرر گردانیدن اسباب‌های دندان درمانی می باشد. مساحت انشاءات مذکور 500 متر مربع بوده در یک موضع بیکار خوابیده بنیاد گردیده است و در رفت کارهای ساختمانی زیاده از 50 نفر متخصصان محلی به کار جلب گردیده بودند. مرکز تشخیص و طبابتی و استوماتولوژی دهه فیض‌آبادی جماعت دشت گلها در مسافه 14 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه جایگیر بوده. در آن 30 نفر متخصصان ساحه از جمله 10 طبیب معلومات عالیدار و 12 نفر کارمندان میانه طب صاحب کار دائمی و معاش خوب شده اند. ما صاحبکاران از دستگیری‌های دولت به خصوص پیشوای ملت خرسند و میnnتدار هستیم. همیشه کوشش می‌نماییم که در رشد دادن کشور سهم خود را گذاریم. مرکز تشخیص و طبابتی و استوماتولوژی در جماعت دهاتی دشت گلای ناحیه میر سعید علی حمدانی با دستگاه و تجهیزات‌های نوین مشهور جهانی به خصوص دولت ایتالیا مجهز گردانیده شده است. ما با این دستگاه‌ها می‌توانیم در این مرکز خدمت رسانی ایمپلانتولوژی، ارتوپدی، تراپوتی و استوماتولوژی کودکانه را تامین نماییم به مردم. تمام تشخیص طبابت‌هایی که وابسته به دندان است ما با مردم خدمت رسانی می‌کنیم. در این مرکز کارگران محلی میباشند تکمیل اختصاص‌های خود را بیرون از جمهور گذراندگی هستند و همچون طبیب به مردم خدمت می‌رسانند. مرکز با دستگاه و تجهیزات معاصر تشخیص و طبابت دندان مجهز گردانیده شده است. خدمت رسانی مرکز مذکور برای ساکنان 12 دهه اطراف که بیش از 25,000 نفر را تشکیل می نمایند پیش بینی شده است. در مرکز با نظرداشت فراهم بودن شرایط و اقتدار وسیع کادری و تکنیکی امکان است که به ساکنان دیگر شهر و ناحیه ها هم خدمت طبی رسانیده شود. لکن دست کار میکنه که از دیگر ناحیه اینجا بیان طبابت. به تلویزیون به رادیو فلان جدا نمیشه طبیب است. الان که کسالخانه است. حتی در شهر دوشنبه همه پیش دندانپزشکان و نمیروند. میدونند مردم که کجا کی است. تا این مدت ساکنان مجبور بودند که برای یک چند نامگوی خدمت رسانی های طبی در سمت دندان درمانی به دیگر جایها روند، زیرا چنین دستگاه و تجهیزات و آزمایشگاه معاصر شروع از تشخیص، طبابت، اندازه‌گیری و قالب‌ریزی دندان و دیگر نازکی های کار ساحه در این منطقه موجود نبود. ما ساکنان دهه به نهایت از آن شدیم و خرسندیم که با دستگیری های پیشوای ملت چنین مرکزهای سلامتی و راههای منفرش در دهه ما بنیاد گردیده. کار
فعالیت زندگی ما ساکنان دهه را باز هم بهتر و خوبتر گرداندند. پیشتر وقت راههای ماشینگرد چنین مرکزهای سلامتی در دهه ما کم بود. مشکل بود. ما به ناحیه‌های دیگر، به مرکز ناحیه، به شهر دوشنبه رفته تشخیص را گذرانده و توبت خود را می‌گرفتیم. اکنون برای ما ساکنان خیلی خوبتر و بهتر شده است که ما از خدمت رسانی‌های طبی در مرکز دهه خود ما بهره‌ور می‌گردیم. اطلاع داده شد که با جانبداری از سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان و هدایت و راهنمایی‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همه گونه خدمترسانی در مرکز مذکور به یتیمان کل، شخصان یکه و تنها، سابقه‌داران جنگ و مهنت و دیگر طبقه‌های نیازمند جامعه به طور رایگان پیش بینی شده است. ما طبیبان خرسند هستیم که چنین مرکزی تشخیصی و طبابتی در دهه ما بنیاد گردید. با شرایط زمانوی با همه دستگاه‌های حاضر زمان ما کوشش میکنیم طبیبان که به خلق و وطن خود خدمتی صادقانه نماییم. بنیاد همین مرکز تشخیص طبابتی استوماتولوژی با تامین نمودن تمام تجهیزات‌های زمانوی با ما طبیبان امکانیت می‌دهد که با مردم خدمت بلند استوماتولوژی رسانیم. بینای مرکز تشخیص و طبابتی و استوماتولوژی در دهات دشتگل‌های ناحیه میر سعید علی حمدانی با طرح زیبا و خاصی ساحه تندرستی قامت افراخته، راه ماشینگرد اطراف آن منفرش، راهروها سفالک‌پوش و با گل و بوته‌های رنگارنگ آرای یافته است. خود بینا و کوچه های اطراف آن چراغان کرده شده، شبانگه نیز نمای زیبا دارد. یکی از انشاءات مهمی که در دایره سفر کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه همدانی به استفاده داده شد، حوض بزرگ آبصاف‌کنی می باشد. با توجه به این که ساحه کشاورزی در این منطقه اساس اقتصادیات را تشکیل می دهد، بنیاد انشاءات مذکور نه تنها اهمیت بزرگ اقتصادی دارد، بلکه از نگاه اجتماعیات نیز آن خیلی مهم می باشد، زیرا آن بیشتر از 60% اهالی را با کار تامین می کند. 5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پخش تگمه رمزی به فعالیت حوض آبصاف‌کنی در ناحیه میر سعید علی حمدانی آغاز بخشیدند. با مقصد بلند برداشتن نیکواحوالی ساکنان با راه بهسازی اداره‌کنی نظام آبیاری خواجگی‌ها در حوزه دریای 5 در منطقه گروه ناحیه‌های فرخار و حمدانی و واسع ساخته شد. از نقطه نظر جغرافی ناحیه حمدانی در منطقه پست‌تر از سطح مجرای دریای 5 جایگیر است و از این سبب موضع مذکور قبلا بارها از بارشات و آبخیزی خسارات دیده است. باید گفت که دریای 5 یکی از دریاهای سیرلوی این منطقه به حساب می رود و آن سرچشمه آبگیری سرجوی چوبک می باشد. مقصد اساسی لایحه آب تکشین کنی از آب‌آورها تکشین کردن لایحه‌ای که به واسطه دریای 5 به کانال چوبک وارد کرده می شود و امین نگاه داشتن چرخ‌های آب براری دست پایگاه آبکشی ناحیه واسع و فرخار می باشد که سالهای طولانی از کار می برآوردن. اینچنین زاکش و زبرها از لایحه توزیع کرده می شود. بعدی با استفاده دادن این انشاءات خرجات‌ها کمتر می شود و چرخ‌های کاری هم سالهای طولانی کار می کنند. همه ساله از دریای 5 به سرجوی چوبک به مقدار 700,000 متر مکعب جنس‌های آمیخته آب‌آور وارد گشته جوی‌های آبیاری کننده را پر می‌کند. همه ساله مردم با زحمت و خرج زیاد جوی و جویچه‌ها را از جنس‌های آب‌آور تازه می‌کنند. از این رو ماه ایولی سال 2020 در دایره لایحه اداره‌کنی ذخیره‌های آب در حوزه دریای 5 مسئله رفع تأسیس خطرهای احتمالی طبیعی برای اهالی به میان گذاشته شد. لایحه مذکور با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد از جمله بانک آسیایی رشد تطبیق گردید. پیمانکار لایحه جمعیت سهامی کشاده تگین بوده با جلب بیش از 400 نفر مهندسان و متخصصان محلی ساختمان آبانبار آبصاف‌کنی نوع کل در ناحیه حمدانی را با صفت بلند به اجرا رسانیدند. در دایره عملی شوی لایحه ساختمان آبانبار مستحکم کنی ساحل منطقه و اینچنین نوسازی پایگاه آبکشی انجام داده شد. کارهای ساختمانی در این انشاءات از 1 اکتبر سال 2020 آغاز گردیده تا 30 مارس سال 2023 به انجام رسانیده شد.
худи оби канали Чубек ниҳоят лойқааш бисёр буда. Бо воситаи ин иншооти сохтаи мо лойқаи он таҳшин шуда худи оби тоза баромада боз канали Чубек пайваст шуда аҳолиро оби тоза таъмин менамояд. зимни суҳбат бо масъулин сарвари давлат таъкид доштанд ки масъалаи то шаҳри Кӯлоб об расонидан низ мавриди омӯзиш қарор дода шавад, зеро аҳолии шаҳр ва атрофи он ки шумораашон ба зиёда аз 300 000 нафар мерасад, аз оби ошомиданӣ ва кишоварзӣ танқисӣ мекашанд. иттилоъ дода шуд ки Чубек дар байни шабакаҳои обёрии ҳавзаи дарёи Панҷ калонтарин буда масоҳаташ 50160 гектарро ташкил медиҳад. азбаски дар ин минтақа соҳаи кишоварзӣ асоси тараққиёти иқтисодӣ мебошад, бунёди иншооти мазкур на танҳо аҳамияти иқтисодӣ, балки иҷтимоӣ низ дорад, зеро он бештар аз 60% аҳолиро бо кор таъмин мекунад. дар сохтмони иншоот беш аз 80 техникаву механизми гуногун истифода карда шуд. муҳандисону бинокорон барои солиёни дароз хизмат намудани иншооти обтаъминкунӣ корҳои сохтмониро бо сифати баланд анҷом доданд. дар доираи лоиҳа ҳамчунин ду пули мошингузар сохта шуда, ҷиҳати бо барқ таъмин намудани иншоот ба масофаи зиёда аз 12 километр хати интиқоли барқ кашида шуда, ду трансформатори тавоноияшон 100 киловолт ампер насб карда шуд. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар заминҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷ Агро бо вазъи корҳои саҳроӣ шинос шуданд. тавре ба пешвои миллат иттилоъ дода шуд ояндаи наздик 50 гектар замин дар ин хоҷагӣ бо усули қатрагӣ обёрӣ мешавад, зеро бунёди 2 ҳавзи нави обсофкунӣ ва насби 3 пойгоҳи обкашию технологияи софкунандаи об ин имкониятро ба хоҷагидорон хоҳад дод. 5 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонии вилояти Хатлон аз заминҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷ Агро боздид намуда бо вазъи корҳои саҳроӣ шинос шуданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст имкониятҳои обёрӣ ва боғу тогзори бо усули нав бунёдшуда муаррифӣ карда шуд. бо бунёди 2 ҳавзи нави обсофкунӣ ва насби 3 пойгоҳи обкашию технологияи софкунандаи об имкон фароҳам шудааст ки 50 гектар замин бо усули қатрагӣ обёрӣ шавад. пешгирӣ аз сахтшавии қабати замин, дастрасии беҳтари растанӣ ба ғизо ва дигар омилҳо аз афзалияти асосии обёрии қатрагӣ ба ҳисоб меравад. аз дарёи Панҷ обро гирифта бо 2 та ҳавзи такшин карда ва баъд инро тавассути 26 обтозакунак гузаронда ба системаи қатрагӣ равон мекунем. мо тавассути ҳамин дастгоҳ миқдори ғизонокии доруҳое ки ба боғ таъмин мешавад муайян карда бо ченакҳо равон мекунем. тамоми системаи ҳозиразамон навсай мо метавонем ки ба ай 70 то 450 гектар замин об таъмин кунем. имсол кишоварзони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷ Агро ба таври таҷрибавӣ дар майдони 1.5 гектар боғи интенсивӣ таҷрибавии себ бунёд намуданд ки айни замон дар ҳолати хуби нашъунамо мебошад. бо мукаммалшавии таҷриба оянда майдони боғҳои бо технологияи нав обёришаванда васеъ карда мешавад. роҳбари давлат бо ёдоварӣ аз вазъи қонунии ҷомеаи ҷаҳон ва дучандшавии талаботи аҳолии сайёра ба маводи ғизоӣ беҳсозии имкониятҳоро барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҷиҳати расидан ба яке аз 4 ҳадафи стратегии ҳукумати кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ муҳим арзёбӣ намуданд. солҳои 2023-2024 бо назардошти талаботи бозори истеъмолӣ дар майдони 17 гектар навъҳои бедонаи ангур дар асоси таҷрибаи муосир шинонида шудааст. агар бо усули анъанавӣ дар майдони 1 гектар то 330 бутаи ангур ҷойгир карда мешуд, бо усули нав дар майдони 1 гектар зиёда аз 1300 бута ҷойгир карда мешавад ки аз чанд ҷиҳат афзалият дорад. پانزده نوع انگور بدانه خوشصفت بازارگیر جهانی از خارج وارد کرده شده بعد مطابق گردانی با اقلیم تاجیکستان در اینجا شنانیده شده است.
حالا مهنتکشان جمعیتی دارای مسئولیت محدود تاج اگرو در پرورش نوهای انگور بدانه در اساس تکنولوژی معاصر پرورش یابنده تجربه پیدا کردند و آینده نقشه دارند که در وسیع نمودن میدان چنین نوهای تاکزار در کشور سهمگذار باشند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان توجه خواجگیداران را به استفاده وسیع امکانیت‌های موجوده و تأمین افزایش استحصال محصولات رقابت‌پذیر صادراتی جلب نمودند. من طولی 4 سال میشود که در ساحه انگورپروری کار و فعالیت میکنم. عین زمان ما سیستم قطرگی را جاری کرده ایستاده‌ایم که برتری خوبی زیاد دارد که با ما دادن غذاهای مینرالی و دیگر آسان میباشد. وقتی پیش ما نمیتوانستیم که پورا انگورها را آبدهی کنیم. عین زمان با ما سیستم قطرگی خیلی کمک‌های زیاد میکند که در یک ساعت ما میتوانیم هر یک نهال را تا 7 لیتر آب دهیم. در این سال جاری باشد ما باغ‌های نو بنیاد کرده ایستادیم. برای نگاهبین و پیشرفت کاری ما متخصص ما از خارج کشور آمده ایستاده است. وقتی پیش ما 6 به 5 میشنوندیم انگورها رو، عین حال باشد طریق سیستم های قطروی ما انگورها رو 3 به 2.5 میشنونیم که این به ما امکانیت میدهد که نوهای خوب شکل خوب گیرد، خوشه خوب باشد و طعم خوب داشته باشد. 1 هکتار زمین ما تقریبا 8-10 تن در سال اول میوه داده میتواند. در جمعیت دارای مسئولیت محدود تاج اگرو 150 نفر وابسته به طلبات به کارهای موسمی و دائمی جلب می شوند. مهنتکشان تلاش دارند جهت سهمگذاری در تامین امنیت آذوقه‌واری توسط در استحصالات جاری کردن تجربه معاصر ثمره‌ناکی زمین را بلند بردارند. جمعیت دارای مسئولیت محدود تاج اگرو در مساحت 3 هکتار زمین برای پرورش زراعت و درختان سیتروسی و تروپیکی 2 گرمخانه دائم عمل کننده بنیاد نموده است. حالا پرورش نهال‌های درختان تروپیکی به طور تجربوی به راه مانده شده است. مهنتکشان نقشه دارند که توسط مطابق گردانی با شرایط اقلیم تاجیکستان افزایش استحصال میوه‌های تروپیکی از جمله مانگو، بنان و آووکادو را تامین نمایند. برای سهمگذاری در تامین برنامه آذوقه‌واری مملکت کارخانه‌های ما کوشش به خرج می‌دهد که از هر یک قطره زمین را ثمره‌ناک استفاده برده سهمگذار باشند. اینک ما در گرمخانه‌ای که با پرورش بنان مشغول هست این نمود رستنی را از بیرون از مرز جمهوری با ما دسترس کردند که نوهای خوبی رو ما با اقلیم تاجیکستان مطابق کرده نیت داریم که پرورش اون رو زیاد کنیم. از اون جمله پرورش مانگو که در جمهوری ما عموما وجود ندارد، برای پرورش اون، برای حاصل گرفتن از اون ما کوشش کرده ایستادیم که همین نوع مانگو را هم در کارخانه زیاد کنیم و بازارهای جمهوری را از این نمود میوه ها فراوان کنیم. در کارخانه ما بغیر از گرمخانه که بنان و مانگو هست، باز گرمخانه است که در اون لیمون پرورش کرده می شود. قلمچه انگور که از خودمون از دیگر بیرون از مرز جمهوری آوردن 5-6 نمود این انگور که انگور بدانه می باشد. ما در میدان 50 هکتار زمین از این انگور هم داریم که این انگور هم صفت‌های خوب انگور هست که در جمهوری ما نقض انکشاف می‌یابد. نسبت انگوری که در ما هست، انگور وطنی، این انگور فرقیتش در آن است که 15-20 روز پیش پخته می‌رسد. خواجگی در مجموع در اختیار خود 75 هکتار زمین کارم آبی دارد که از این 22 هکتارش را باغ میوه دهنده و 50 هکتار آن را تاکزار تشکیل می‌دهد. برای نگهداری حاصل میوه باغ و تاکزار در جمعیت دارای مسئولیت محدود تاج اگرو سردخانه با گنجایش 1000 تن محصولات بنیاد گردیده است. اینچنین در حدود جمعیت کارگاه کارکرد عسل فعالیت می‌کند. نمونه محصولات در خواجگی پرورش یابنده به پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان معرفی کرده شد. سرور دولت خواجگیداران را به استفاده ثمره‌ناک زمین وابسته به شرایط دیگرگونشوی اقلیم به راه ماندن پرورش رستنی‌ها هرچی بیشتر در استحصالات جاری کردن تجربه معاصر و رشد ساحه کشاورزی هدایت نمودند. پس از افتتاح یک قطار انشاءات مهم در ناحیه همدانی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه خوالینگ تشریف آوردند. در جماعت شهرک خوالینگی این ناحیه رهبر دولت بینای نوی بیمارخانه مرکزی ناحیه را به استفاده دادند. طبق اطلاع همکاران ما، کارهای ساختمانی در این انشاءات مهم اجتماعی سال 2022 آغاز گردیده بود و تا این مدت با آن خرج نزدیک به $3.5 میلیون آمریکایی بنیاد کرده شد.
5 سپتامبر президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷамоати шаҳраки ховалинги ноҳияи ховалинг бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи хотиравӣ бинои нави беморхонаи марказии ноҳияро ба истифода дода бо шароити кору фаъолият ва хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. бунёди бинои нави беморхона дар доираи татбиқи лоиҳаи беҳтарсозии хизматрасонии тиббӣ ба модару кӯдак бо маблағи 3 миллиону 410 ҳазор доллари амрикоӣ амалӣ гардидааст. корҳои сохтмонии ин муассисаи тиббӣ моҳи сентябри соли 2022 оғоз гардида моҳи августи соли 2024 ба итмом расид. дар рафти сохтмон муҳандисону сохтмончиёни ширкати стройцентр масолаи хусусифати сохтмонии ватаниро истифода карда талабот ва меъёрҳои стандартиро риоя намуданд. муассисаи нави тандурустӣ аз 3 бино: бинои асосии 3 ошёна, таҳхона, 2 бинои 2 ошёна, декхона, анбор барои захираи маводи сӯхт, манораи обфишор, трансформатори барқӣ бо иқтидори 250 киловатт-соат, генератори дизелӣ бо иқтидори 200 киловатт-соат ва иншооти ёрирасон иборат аст. дар беморхонаи марказии фаъолияти шӯъбаи қабули калонсолон ва шӯъбаи қабули хурдсолон бо фарогирии 80 кат роҳандозӣ гардида дар ин замина шӯъбаҳои амрози дохила, ҷарроҳӣ, ёрии таҷилӣ, таваллуд, ёрирасон ва маъмурият барои хизматрасонӣ омода гардидаанд. дар баробари бунёд гардидани бинои нави беморхонаи марказӣ муассисаи мазкур бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ ба монанди рентгени рақамӣ, оксигенераторҳо, дастгоҳи ташхиси ултрасадо, сабти барқии дил, таҷҳизоти муосир барои ташхис ва табобати гурда, биоанализатор, дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ, автоклав ва таҷҳизоти беҳдоштӣ ворид ва насб карда шудааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбат ба кормандони беморхона ҷиҳати бештар такмил додани сатҳи тахассусии онҳо, баландбардоштани сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва муоширати хубу масъулияти баланд доштан дар кору фаъолият тавсияҳои судманд доданд. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани беморхонаи марказии муҷаҳҳаз бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ дар беҳтарсозии инфрасохтори шабакаи муассисаҳои тандурустии ноҳия мусоидат намуда барои саривақт ошкор, ташхис ва табобати бемориҳои гуногун ба беморон хизмат мерасонад. боиси сарфарозист ки бо иштироки меҳмони одилқадр асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон имрӯз беморхонаи марказӣ ки дорои 3 ошона бошад ба истифода дода мешавад. беморхона ба тамоми таҷҳизотҳои ҳозирзамон аз қабили рентгени рақамӣ, узи, ЭКГ ва дигар таҷҳизоти тиббӣ муҷаҳҳаз гардонда шудааст. дар беморхона 125 нафар кормандон ба ҷои кори доимӣ таъмин мегарданд. аз 125 нафар кормандон 12 нафар духтури маълумоти олидор, 56 нафар духтурони маълумоти миёна ва дигар кормандон, дар ноҳия 58 нафар духтури маълумоти олидор ва 316 нафар духтурони маълумоти миёна фаъолият менамоянд. аз дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат рӯҳи илҳоми тоза гирифта сатҳи сифати хидматрасониро ба мардуми ноҳия хубтару беҳтар мекард. аз тарафи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати ташаккули инфрасохтори соҳаи тандурустӣ ва саривақту босифат расонидани ёрии тиббӣ ба кормандони беморхона 2 мошини ёрии таҷилӣ тақдим карда шуд. саҳни ҳавлии беморхона сабзкорӣ гардида дар он зиёда аз 105 бех дарахти ороишӣ, сояафкан ва гулу бутаҳо шинонида шудааст. баробари ба фаъолият оғоз намудани бинои нави беморхонаи марказӣ дар ноҳияи ховалинг 125 корманди соҳаи тиб бо ҷои кор таъмин гардид. ҳаммасола ташрифи пешвои муаззами миллат боиси сарафрозии мардуми сарбаланди ноҳияи ховалинг мегардад, чунки ҳар сол зимни ташрифи ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон иншоотҳои аҳамияти иҷтимоӣ ва стратегӣ дошта шуда мешаванд. барои гузарондани ташхису табобати бархе аз беморон мо беморонро ба тариқи рохат ва беморхонаҳои марказии ҷумҳурӣ ва шаҳри Клоб мефиристодем. инак бошад ифтитоҳи беморхонаи марказии ноҳияи ховалинг бо дар назардошти беҳтарин шароити муосири корӣ ва таҷҳизоти наву муосири тиббӣ ташхису табобати ҳамаҷонибаи беморон дар беморхонаи марказии ноҳияи ховалинг амалӣ мегардад. мо табибони ноҳияи ховалинг миннатдории самимии худро ба пешвои муаззами миллат ба хотири дастгирии соҳаи тандурустӣ арз менамоем, зеро ифтитоҳи беморхонаи марказии ноҳияи ховалинг беҳтарин тӯҳфаи муҳтарам ҷаноби олӣ барои табибон ва барои тамоми мардуми ноҳияи ховалинг мебошад.
متخصصان و کارمندان مؤسسه تندرستی توسط جاری نمودن استانداردهای خدمترسانی طبی برای تشخیص و طبابت می توانند استواری و دسترسی اهالی به معالجه را تامین نمایند. مورد ذکر است که در ناحیه خاولینگ 48 مؤسسه تندرستی فعالیت داشته، در آنها 374 طبیب و همشیره شفقت به 62295 نفر اهالی ناحیه خاولینگ خدمت طبی می رسانند. خاطررسان باید نمود که رشد ساحه تندرستی، تشکل انفراساختار ساحه و با در نظر داشت زیادشوی اهالی بنیاد مؤسسه‌های طبی معاصر در برابر دیگر هدف‌های معین گردیده استراتژی حفظ سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 عملی گردانیده می شود. این است که تنها در 6 ماه سال 2024 در جمهوری 34 مؤسسه تندرستی ساخته به استفاده داده شده، 110 مؤسسه ساحه تعمیر و تجدید گردیده است. در ناحیه خاولینگ پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچنین بینای مأموری کمیته اداره زمین و کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیرمنقول را مورد استفاده قرار دادند. افتتاح بینای نو محیط کاری کارمندان ساحه را به زمان معاصر مطابق گردانیده، سطح و صفت خدمترسانی را جهت انجام دادن کارهای زمینسازی، به قیدگیری مال و ملک غیرمنقول، تهیه لایحه‌های انشاءاتی ساخته شونده، پرونده‌های زمینسازی، تیار نمودن شناسنامه تکنیکی منزل‌های استقامتی، بیناهای مأموری، خدمترسانی و کارخانه‌های استحصالی باز هم بهتر می‌کند. 5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در جماعت شهرک خاولینگ بینای مأموری کمیته اداره زمین و کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیرمنقول در ناحیه خاولینگ را که در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته شده است مورد بهره برداری قرار دادند. بینای نو در محله بابا یونوسی جماعت شهرک خاولینگ بنیاد شده از 2 آشیانه با تخانه، 10 حجره کاری و مجلسگاه با میز و کرسی و تجهیزات تکنیکی مجهز شده است. در آن برای کارمندان شرایط خوبی کاری مهیا می باشد. در آشیانه یکم شعبه به قیدگیری و خدمترسانی، شعبه زمینسازی و حجره کاری کارمندان جایگیر شده است. همه حجره ها با لوازمات ضروری از قبیل میز و کرسی، جوان برای جایگیر نمودن حجت‌ها، کامپیوترها تامین می‌باشد. در آشیانه دوم بنا کتابخانه با میز و کرسی‌های با شرایط زمان مطابق، حجره‌های کاری برای مأموریت و کارمندان کمیته اداره زمین و کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیرمنقول در ناحیه خاولینگ جایگیر کرده شده است. در تخانه بینای مأموری بایگانی حجت‌های صحوی جایگیر کرده شده، آن با بایگانی الکترونیکی مرکزی پیوست می‌باشد. کارهای آبادانی و سرسبز و خرم گردانیدن اطراف بنا در سطح بلند به انجام رسانیده شده. راهی درآمدگاه مؤسسه منفرش و با تخت سنگ‌ها، پرچم دولتی، ستونپایه‌های روشنیدهی، گل و بوته‌های موسمی و همیشه سبز آرا یافته است. کارهای ساختمانی بینای نو مأموری ماه نوامبر سال 2023 آغاز گردیده، ماه اوگوست سال 2024 انجام یافته است. ما در دایره سیاست سازنده بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان رشد انفراساختار ساحه تامین گردیده و بهتر گردیدن شرایط فعالیت کارمندان مقامات دولتی زمینه مساعد گذاشته ایستاده است. باعث افتخار ما کارمندان است که در دایره سفر کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بینای نو مأموری کمیته اداره زمین ناحیه با تمام شرایط معاصر مورد استفاده قرار داده شده. جواباً به این غمخواری ها کوشش می‌نماییم که تمام سعی و تلاش خود را برای آباد و زیبا گرداندن وطن عزیزمان تاجیکستان با زحمت صادقانه و صافدلانه گذاریم. ساختمان بنا از جانب شرکت وطنی تخت انشاءات با استفاده استحصال مصالح ساختمانی وطنی مطابق به طلبات استانداردهای دولتی به انجام رسانیده شده است. در روند کارهای ساختمانی 16 نفر به کار جلب کرده شده، لایحه در مهلت‌های مقرر گردیده با صرف مبلغ بیش از 2 میلیون سومانی عملی گردید. ضمن شناسایی با طرح بنا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی و شرایط مهیا گردیده بهای بلند دادند. افتتاح بینای نو کمیته اداره زمین و کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیرمنقول در ناحیه خاولینگ محیط کاری کارمندان ساحه را به زمان معاصر مطابق گردانیده، سطح و صفت خدمترسانی را جهت انجام دادن کارهای زمینسازی به قیدگیری مال و ملک غیرمنقول، تهیه لایحه‌های انشاءاتی ساخته شونده، پرونده‌های زمینسازی، تیار
тайёр намудани шиносномаи техникии манзилҳои истиқоматӣ, биноҳои маъмурӣ, хизматрасонӣ ва корхонаҳои истеҳсолӣ боз ҳам беҳтар намудааст. боиси сарфарозист ки имрӯз бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳия бинои кумитаи идораи замин ва корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул замонавӣ ки иборат аз 3 ошёна мебошад сохта ва истифода дода шуд. ман пеш аз ҳама ба пешвои муаззами миллат ва соҳибкорони ватанӣ барои зиёд намудани ҷойҳои корӣ дар маҳал миннатдории хешро мерасонам. бо боварии комил гуфта метавонам ки мо кормандони соҳа аз кӯмаку дастгириҳои роҳбарияти олии кишвар рӯҳу илҳоми тоза гирифта дар корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дараҷаи хизматрасониҳоро хуб ба роҳ мемонем. зимни суҳбат ба кормандони соҳа, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба такмили таҷрибаи мутахассисон, баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ба муштариён, дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ, истифодаи васеъи воситаҳои муосири техникӣ, барномаҳои электронӣ ва дар моҳлатҳои муқаррар гардида иҷро намудани корҳои ба қайдгирӣ тавсияҳои судманд доданд. бояд гуфт ки имрӯз дар пешбурди корҳо системаи худкори ба қайдгирӣ фаъол мебошад ки ин дар шафофияти корбарӣ заминаи мусоидро фароҳам овардааст. айни ҳол дар бойгонии корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар ноҳияи Ховалинг беш аз 7000 парванда маҳфуз аст. ҳамаи он ба бойгонии электронӣ ворид карда шуда ба махзани ягонаи марказӣ пайваст мебошад. бо электронӣ гардидани бойгонӣ муроҷиаткунандагон имкон доранд ки ҳуҷҷатҳои лозимаи худро сари вақт дар моҳлатҳои кӯтоҳ дастрас намоянд. дар маҳаллаи Мирзо Турсунзодаи ҷамоати шаҳраки Ховалинги ноҳияи Ховалинг ҳамчунин бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои меҳмонхона истироҳатгоҳи лаёқатмандон мавриди истифода қарор гирифт. иншооти мазкур аз 54 ҳуҷра, толори маҷлис бо 50 ҷой, толори компютерӣ бо 50 курсӣ ва 30 компютер иборат аст. бинои меҳмонхона истироҳатгоҳи лаёқатмандон аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ Абдулло Ҳасанов ва Исмоил Садиров бо сифати баланд бунёд гардидааст. зимни шиносоии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тарҳу намо сифати иҷрои корҳои сохтмонӣ ва шароити фароҳам овардашуда барои ҷавонону наврасони лаёқатманд баҳои баланд доданд. дар истироҳатгоҳ хонандагони болаёқат имкон доранд ки дар баробари истироҳату фароғат ба машғулиятҳои гуногун бо иштироки омӯзгорони бо таҷриба машғул шаванд. дар толори истироҳатгоҳи лаёқатмандон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо як гурӯҳ наврасону ҷавонони лаёқатманди кишвар мулоқоти самимӣ доир карданд. президенти кишвар вобаста ба масъалаҳои муҳими соҳаи маориф, дастгирии ин бахш, беҳтарсозии сифати таълиму тарбия, дастрасии хонандагону донишҷӯён ба омӯзиши илмҳои муосир, технологияи компютерӣ ва таъмини ташаккули ҷаҳонбинии онҳо андешаронӣ намуданд. дар фароварди мулоқот ба 50 нафар ҷавони хуштоле тӯҳфаҳои арзандаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тақдим гардид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамоати шаҳраки Ховалинг ҳамчунин бинои маъмурии шуъбаи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи ноҳияро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 5 сентябри соли равон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамоати шаҳраки Ховалинг бинои маъмурии шуъбаи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи ноҳияро ки дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои маъмурии шуъбаи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ховалинг аз 2 ошёна 15 ҳуҷраи корӣ, китобхона, нуқтаи равзанаи ягона ва ҳуҷраҳои санитарии дохиливу берунӣ иборат мебошад. ҳуҷраҳои корӣ ва толори маҷлисӣ бо мизу курсӣ ва таҷҳизоти техникӣ ҷиҳозонида шуда, дар он барои кормандон шароити зарурии корӣ муҳайё гардидааст. равзанаи ягона барои қабули шаҳрвандон, китобхона, 5 ҳуҷраи корӣ барои кормандон ва ҳуҷраҳои санитарӣ бо насби таҷҳизоти муосир дар ошӯнаи якум ҷойгир шудааст.
роҳи мошингард аз шоҳроҳи асосӣ то бинои нави шуъбаи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи ховалинг ба дарозии 104 метр мунфарш гардидааст. дохили бино бо насби овезаҳои муқаддасоти миллӣ ва дигар навиштаҷоти соҳавӣ ва атрофи бино бо гулу буттаҳои мавсимӣ ва ниҳолҳои ҳамешасабзи ороишӣ зебу зинат дода шудааст. корҳои сохтмонии бинои нави шуъбаи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи ховалинг моҳи апрели соли 2022 оғоз гардида моҳи августи соли 2024 ба итмом расидааст. ما افتخار از آن داریم که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای ما چنین یک بنای خوش‌طرح و زمانوی افتتاح نمودند. کارمندان اگنتی سقورت اجتماعی نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه خاولینگ از چنین شرایط‌های کاری الهام تازه گرفته کوشش می‌نمایند که صفت کار و خدمت رسانی را باز هم خوبتر و بهتر نمایند. همه اتاق‌ها با لوازمات‌های ضروری کاری مجهز گردانیده شدند. البته این در تعیینات نفقه سقورتوی اجتماعی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. کارهای ساختمانی با سطح و صفت بلند انجام داده شده است. می‌تواند سالهای زیاد به ساحه خدمت رساند. дар сохтмони иншоот масъулаи хушсифати сохтмонии ватанӣ истифода гардида талаботи меъёрҳои стандартӣ тибқи лоиҳаи муқаррар гардида риоя шудааст. ҳангоми шиносоӣ бо бинои нави маъмурӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба тарху намо сифати иҷрои корҳои сохтмонӣ ва шароити фароҳам гардида баҳои баланд доданд. бунёд гардидани чунин бинои хуштарҳу замонавӣ ва дастрасӣ пайдо намудани кормандони соҳа ба лавозимоти зарурӣ сатҳи хизматрасониро дигар намуда дар пешбурди таъиноти нафақаи суғуртаи иҷтимоӣ шароити мусоид фароҳам овардааст. аснои шиносоӣ бо иншоот пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбат кормандони соҳаро ба масъулияти баланд иҷрои кору хизматрасонӣ, садоқати меҳнатӣ, такмили маҳорати касбӣ ва ба муносибату муоширати хуби корӣ бо мардум ҳидоят намуданд. یادآور می‌شویم که در دوره سفری کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به ناحیه میر سید علی حمدانی و خوالینگ همچنین با اشتراک اعضای حکومت و راهبران وزارت و اداره‌ها در جماعت‌های شهرک و دهات این دو ناحیه انشاط گوناگون ساحه‌های معارف و تندرستی، استحصالی، سودا و خدمت رسانی مورد بهره برداری قرار داده شدند. گزارش‌های همکاران ما از ناحیه حمدانی در همین خصوص آماده شدند. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه میر سید علی حمدانی ولایت ختلان با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و ناحیه حمدانی در دهه دشت گلو مرحله دوم فابریکای پرنده پروری کوپراتیو تجارتی نجم‌الدین حیات به فعالیت آغاز کرد. کارخانه پرنده پروری برای تامین اهالی با گوشت پرهیزی از جانب صاحبکاری محلی بابا مراد نظرف ساخته شد. مساحت عمومی فابریکا 936 گکتار را تشکیل داده تجهیزات آن از خارج کشور اساساً از جمهوری مردمی چین وارد کرده شده است. دو سمینه شبانه روزانه همچون کارگرها هستن نگاهبین میکنن. این گوشت پرهیزی رو با بازارهای داخلی تامین میکنیم و با نرخ ارزان. بنیاد فابریکا دو مرحله را در بر میگیرد. در مرحله یکم ساختمانی آن پرورش 13700 سرپرنده به راه مانده شد. مرحله دوم ساختمانی فابریکا برای پرورش باز 16300 سرپرنده به مبلغ 1.7 میلیون سومانی به انجام رسیده. در مجموع پرورش 3000 سرپرنده به راه مانده می شود. با بنیاد این فابریکا بیش از 30 نفر اساساً ساکنان دهات دشت گلو با جای کاری دائمی تامین گردیدند. ما خرسندیم که در همین نزدیکی ها هم خیلی سرمایه‌گذار هستن، خیلی کارخونه هستن، زنای خونه‌نشین فعالیت میکنند. ما همین نداریم از همه صاحب‌زادان از اول از پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما می نداریم که همین زنها هم حوزه آزاد همه کار و فعالیت میکنیم، خوشبختانه زندگی میکنیم، آزادانه زندگی میکنیم. باید گفت که این فابریکا در دایره تطبیق برنامه دولتی رشد ساحه پرنده پروری در ناحیه میر سید علی حمدانی ساخته شده. در خانه ساختن احتیاجات بازارهای داخلی با گوشت پرهیزی پرنده حصه گذار خواهد بود. مقصد اساسی ما تأمین بازارهای کشور با گوشت پرهیزی می باشد. در فابریکای پرنده پروری کوپراتیو تجارتی نجم‌الدین حیات 30 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی تأمین شده.
همچنین در دوره سفر کوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و ناحیه همدانی راه ماشینگرد اهمیت محلی داشته بین دهه‌های فیض‌آباد و تگناب دهات دشت گلا مورد استفاده قرار داده شد. مسافت این راه 1.2 کیلومتر بوده. آن در دایره چرابینی‌ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان منفرش گردیده است. باشندگان دهه تگناب جماعت دشتگلای ناحیه میر سعید علی حمدانی از اقدام سیاست سازنده بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روی الهام تازه گرفته کمر همت بستند که دلخواه گوشه دهه را آباد و زیبا سازند. خیلی که شما شاهد هستید امروز ما در سرگاه راه قرار داریم که سالهای طولانی بود که این راه ولنگار بود و راه بود که رانندگان نیز شکایت میکردند. راه بود که یک راه مشکل گذر بود. باشندگان دهه تگناب با این عمل خیرخواهانه‌شان قناعت نکرده کوشش میکنند که در آینده باز راههای داخلی محله را که خب قسما در همون حالت کارناشایی هم قرار دارند چنین اسفالت پوش کرده به استفاده دهند. ساختمان راه مذکور اولهای ماه می سال جاری از جانب صاحبکاران وطنی آغاز یافته در مهلت کوتاه به انجام رسیده است. در کارهای ساختمانی ساکنان محلی با حس بلندی میهندوستی اشتراک نمودند. نوسازی را با خرج 1,400,000 سومانی انجام یافته است. این راه دهه‌های فیض‌آباد و تگناب دهات دشتگلای میر سعید علی حمدانی را با هم می‌پیوندد. راه مذکور بیش از 60 سال پیش بنیاد یافته، سالهای اخیر حرکت نقلیات توسط آن با مشکلی صورت می‌گرفت. در دایره دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدام صاحبکاران وطنی این راه تعمیر و نوسازی گردیده مشکلات اهالی را از بین برد. در دایره چرابینی‌ها بهر استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه میر سعید علی حمدانی باز بنیاد و نوسازی 10 کیلومتر راه‌های اهمیت محلی داشته ادامه دارد. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه میر سعید علی حمدانی با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان پل ماشینگذاری بین دهه فیض‌آباد و محله به نام عزت‌الله شریفاوی دهات دشت گلها مورد بهره برداری قرار داده شد. پل مذکور در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت آباد و زیبا گردانیدن محله‌های اهالینشین در دایره نقشه آبادانی و استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده است. 105 بنا زندگی میکنه. کودکان با مکتب رفتن نمیتونستند. یک تخته بود پیشکی بوشکه بود با بوشکه میگذشتن. بسیار بنهایت مردم در حالت وضمی بود. 6 کیلومتر با اون طرف خطی میرفتن، گردگردان میگشتن میومدن. حالا با شرافت استقلالیت بهترین پل ساخته شد که حالا هم به ناحیه نزدیک شده است، هم به دهه نزدیک شده است، پیوست شده است. همه خوش خرسند. پل تازه بنیاد در بالای دریای سیاهاب ساخته شده 46 متر درازی، 6.3 متر پهنایی و اقتدار برداشتی تا 60 تن وزن را دارد. با استفاده دادن پل مذکور مشکلات رفت و آمد ساکنان را آسان نموده هم برای واسطه‌های نقلیات و هم برای پیاده‌گردان خیلی مساعد می باشد. از افتتاح پل مذکور ساکنان دهات خوشحال گردیده با منتداری به حکومت جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند که آن برای حیات هر روزه و فعالیت ساکنان محل منفعت زیادی اقتصادی دارد. طور ابراز گردید به همین مانند در دهات مذکور بنیاد و مورد استفاده قرار دادن همین گونه انشاءات راه و نقلیات شرایط انفراساختار محل را مکمل نموده در تامین حرکت بی ممانعت واسطه‌های نقلیات در همه فصل‌های سال مساعدت می‌نماید. همچنین در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه میر سعید علی حمدانی بنگاه طبی دهه سفر گدایی دهات پنجرود مورد استفاده قرار داده شد. طبق اطلاع مسئولین مؤسسه های کمک اولیه طبی و سانیتری بنگاه مذکور برای زیاده از 4000 ساکن محل خدمت رسانی کرده در آن 5 نفر کارمندان ساحه به کار تامین شدند.
бунгоҳи нави тиббӣ мутобиқ ба талаботи соҳа бунёд гардида, дар он барои қабул ва ташхису табобати сокинон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. масоати умумии бино 178 метри мураббаъро ташкил дода, аз 3 утоқи корӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. ифтитоҳи бунгоҳи тиббӣ бо фароҳам сохтани шароити муосири хизматрасонӣ имкон медиҳад ки сокинони маҳал минбаъд дар макони зисти худ ба табобат фаро гирифта шаванд. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар 4 деҳаи ноҳия иншоотҳои соҳаи тандурустӣ ба истифода дода шуд ки ин дар деҳаҳои Гулистон, Садбаргоҳ, Сафар Гадоӣ ва дар деҳаи Дашти Гуло ба истифода дода шуд. ҳамзамон дар доираи корҳои созандагӣ бахшида ба истиқлолияти давлатӣ 15 бунгоҳ марказҳои саломатӣ аз таъмир хушсифат бароварда шуд. иншооти тозабунёди соҳа бо шабакаи мустақими гармидиҳӣ таъмин карда шудааст ва бо истифода аз ангишт ҳарорати дохили он мӯътадил нигоҳ дошта мешавад. масъулон иброз менамоянд ки ба ҳамин тартиб сокинону соҳибкорони ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакатро ҷонибдорӣ карда, дар ҳамкорӣ бо масъулини соҳа дигар иншооти мавҷудаи кӯмаки аввалияи тиббиву санитариро дар ноҳия аз таъмир бароварда, дар деҳаҳои навбунёд ва сераҳолӣ бунгоҳҳои нав сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. ҳоло дар ҳудуди ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ 23 бунгоҳи тиббӣ ва 20 маркази саломатии деҳотӣ ба аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонанд. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 дар деҳоти Панҷруд ки солиёни зиёд таъмирталаб буд, дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва кумитаи падару модарон аз таъмири хушсифат бароварда шуда, бо таъмини лавозимоти хониш бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон мавриди истифода қарор дода шуд ки боиси хушҳолии омӯзгорону хонандагон гардид. мо хонандагон шукронаи он мекунем ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон ба мо хонандагон чунин мактабҳои наву замонавӣ тақдим мекунанд ва мо бо баҳои хубу аъло ва рафтори намунавӣ мактабро хатм намуда хизмати ватан ва модарро содиқона хизмат мекунем. тибқи иттилоъ бинои муассисаи мазкур аз 2 ошиёна иборат буда дорои 8 синфхона ва 3 утоқи дигари ёрирасон мебошад ки дар он зиёда аз 480 нафар фарзандони сокинони деҳот дар 2 баст ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. бо назардошти сол аз сол зиёд гардидани шумораи хонандагон ва пайдо шудани талабот ба ҷои нишаст, соҳибкорони маҳаллӣ ки хатмкардаҳои ҳамин муассиса мебошанд, бо ҷонибдорӣ аз сиёсати ободгаронаи ҳукумати мамлакат тасмим гирифтанд ки бинои нави таълимӣ сохта мавриди истифода қарор диҳанд. бинои таълимии бунёдшавандаи иловагӣ 2 ошиёна буда дорои 8 синфхона ва дигар утоқҳои ёрирасон мебошад ки мавриди истифода қарор гирифтани он дар баробари бартараф гардидани мушкилоти норасоии ҷойи нишаст, ҳамзамон шароити таълиму тарбия дар муассисаи мазкур боз ҳам беҳтар мегардад. то имрӯз 80% корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур ба анҷом расонида шудааст. дар ноҳияи Ховалинг низ бо ширкати масъулони ҳукумат ва вазорату идораҳо чанд иншооти дигар ба истифода дода шуд. иншооти нав имкон фароҳам меорад ки дар баробари муҳайё шудани ҷойҳои нави корӣ ҳамзамон сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ беҳтару иқтидори истеҳсоли маҳсулот афзун гардад. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ховалинг дар ҷамоати деҳоти Шугнов низ як қатор иншоот мавриди истифода қарор гирифтанд. аз ҷумла бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Хатлон ва роҳбарияти ноҳия дар даромадгоҳи ҷамоат дарвозаи ҷамоати деҳоти Шугнов ба истифода дода шуд. иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Ҷумъахон Қосимов бо тарҳи замонавӣ сохта шудааст. ба соҳибкор барои саҳм гузоштан дар корҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба 33-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сипосномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия супорида шуд. гуфта шуд ки минбаъд меҳмонон ва сайёҳони дохилию хориҷӣ ҳангоми омадан ба ин мавзеъ аз ворид гардидан ба ҷамоати Шугнов огоҳ мешаванд.
در پهلوی دروازه همچنین رسم قهرمانان تاجیکستان گذاشته شده است. ساکنان جماعت با شکرگزاری از استقلالیت دولتی نمایشگاه محصولات خواجگی قشلاق، خوراک‌های ملی و نان و محصولات نانی را تشکیل کردند. تحت غمخوری و دستور سپارش‌های اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت در جماعت دهات شوگنو نویای خوالینگ یکچند انشاءات‌های خدمت‌رسانی و معیشی و فرهنگی ساخته به استفاده داده شده است. بخشیده به جشن 3 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز از طرف صاحبکار نیموطنی قاسموف جمعه‌خان دروازه حدود جماعت دهات شوگنو نویای خوالینگ را که با تمام تجهیزات‌های زمانه‌ای و فرهنگی سیاسی ساخته به استفاده داده شد. هیئت مهمانان همچنین در دهه خوراکدره خوابگاه آموزگاران که از جانب صاحبکار اسماعیل قاسموف ساخته شده است به استفاده سپاریدند. در این خوابگاه آموزگارانی که از دیگر ناحیه‌ها به مؤسسه تعلیمی دهه مذکور به کار آمدند استقامت خواهند کرد. خوابگاه از حجره‌های مجهز با اشیاء روزگار و آشخانه عبارت میباشد. با دستگیری از سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه خوراکدره جماعت دهات شوگنو برای آموزگاران مؤسسه رقم 37 یک خوابگاه زمانه‌ای ساخته به استفاده دادیم که در آن 14 نفر معلمان زندگی میکنند. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان آموزگاران و ساکنان را با جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک گفته ابراز داشتند که رهبریت عالی کشور به ساحه معارف توجه خاص دارند و برای فراهم آوردن شرایط سازگار برای آموزگاران و خوانندگان کوشش به خرج می‌دهند. به صاحبکار در حالت تنتنوی سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سپاریده شد. در همین روز همچنین در دهه تیگاون 2 میدانچه معاصر ورزشی به استفاده داده شد. ضمن سخنرانی‌ها ابراز گردید که در دوران صاحب استقلالی کشور در همه گوشه و کنار تاجیکستان به خاطر به تشکل طرز حیات سالم مشغول گردیدن ساکنان هزارها انشاءات ورزشی ساخته به استفاده داده شدند. میدانچه‌های ورزشی مذکور باشد از جانب صاحبکار عبیدالله ضیف‌الله بنیاد گردیدند. به صاحبکاری مذکور سپاسنامه و به ورزشگران از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سر و لباس ورزشی تحفه کرده شد. ما جوانان پیش از همه میناداری خود را به اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان مینامیم که جهتی فراهم آوردن شرایط برای علم آموزی کسب-آموزی بهر جوانان یک قدر کارها به انجام رسیده است. امروز انشاءات‌ها جشنی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جمله آن میدانچه‌های ورزشی زمانوی برای مشغولیت ورزشی جوانان مورد بهره برداری قرار داده شده است که امروز جوانان ما مشغولیت‌های ورزشی خود را یعنی دایر می‌گردانند. در ناحیه خوالینگ تعداد میدانچه‌های ورزشی به 75 عدد رسید که در با دستگیری صاحبکاران وطنی زیر سیاست خیرمندانه روبر دولت علاقه 4 میدانچه ورزشی بالوپوشیده زمانوی به استفاده داده شد که جوانان ما میتوانند در 4 فصل سال یعنی به یگان ماموریت مشغولیت‌های ورزشی خود را دایر نمایند. در دایره سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه خوالینگ ساکنان دهه دره ساو جماعت دهات شوگنو نیز صاحب میدانچه معاصر ورزشی گردیدند. میدانچه ورزشی در بلندی تپه بنیاد شده به طلبات امروزه جوابگو است و نورسان و جوانان چند دهه میتوانند در آن به ورزش مشغول گردند. ما سیاست پیشوای ملت را دستگیری کرده همین ورزشگاه را ساخته به استفاده دادیم. در این ورزشگاه همه روزه جوانان مشق و تمرین میکنند. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر مهمانان به صاحبکاران محلی اظهار منتداری کرده به آنها سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه را سپاریدند. به نورسان و جوانان باشد جهت بیشتر مشغول گردیدن به آب و تاب بدن و اشتراک در مسابقه‌های سطح گوناگون توصیه‌ها دادند. در این میدانچه ورزشی تازه بنیاد از جانب صاحبکاران مسابقه فوتبال بین نورسان و جوانان برای دریافت جام جماعت دهات تشکیل گردید که در آن 12 دسته اشتراک دارند و غالبان روز 9 سپتامبر با جام، نشان و تحفه‌ها سرفراز گردانیده می‌شوند.